السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زرمش لو۔ آج کی کہانی کا نام ہے رشتوں کی برسات۔ یہ کہانی محبت، حسد اور ٹوٹے رشتوں پر مبنی ہے، جہاں اپنوں کی سازشیں محبت کو آزمائش بنا دیتے ہیں۔ کیا محبت جیتے گی یا اپنوں کی سازشیں؟ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ تمہیں کیا لگا مہرین کہ میں اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر تمہیں نکال رہا ہوں؟ اصل سچ تو یہ ہے کہ زارا میری زندگی کا وہ حسین خواب ہے جسے میں مزید چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ تمہارا جانا ہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ارسل نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا درخت، بے رحم اور شفاف رکھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ پانی کا بھاری شیشے کا گلاس پوری قوت سے سامنے دیوار پر جا لگا۔ چھناکی کی خوفناک اور کان پھاڑ دینے والی آواز پورے کمرے میں گونجی اور شیشے کے بے شمار تیز دھار ٹکڑے فرش پر دور دور تک بکھر گئے۔ مہرین ارسل کی اس اچانک درندگی اور غصے پر شدت سے خوفزدہ ہو کر بیٹھ کے بالکل آخری کونے میں سمٹ گئے۔ وہاں اس کی سگی ماں زبیدہ بیگم کا چہرہ موجود تھا اور ان کے ہونٹوں پر ایک گہری فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس ظالمانہ ڈرامے سے پوری طرح مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے باہری قدموں کی آہٹ کوریڈور میں دور سپوتے ارسل نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور مضبوطی سے لوہے کی کنڈی چڑھا دی۔ خدا کے لیے مجھے مت نکالے، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے ارسل؟ مہرین کی ہچکی بند ہو گئی تھی اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کر رہی تھی۔ ارسل کی آنکھوں میں موجود غصے کے شعلے اچانک مدب پڑ گئے اور اس کے دل میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ ارسل نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چپ کر جاؤ مہرین، میری ماں باہر کھڑی ہے، انہیں لگنے دو کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ سب سچ نہیں ہے، ارسل کی سرگوشی کرتے اسے تسلی دی۔ یہ کیسا ڈرامہ ہے ارسل؟ میری جان نکل گئی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں اتنی نفرت کیوں تھی؟ مہرین نے روتے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے مہرین، میری ماں تمہیں اس گھر میں جینے نہیں دے گی۔ یہ محض ایک ڈرامہ تھا تاکہ تمہیں زبیدہ بیگم کو وقتی طور پر یقین آ جائے کہ میں مہرین سے نفرت کرتا ہوں، اور یوں وہ میری معصوم بیوی کو اپنے تانوں اور سازشوں کا نشانہ بنانا چھوڑ دے۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو، تنہائی کے ان چند لمحوں میں صرف ہماری محبت کا راج ہے اور باہر کی دنیا کا اس کمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارسل نے اپنے انگوٹھے سے مہرین کی گرم آنسو صاف کیے اور اسے یقین دلایا کہ یہ وقتی سختی صرف اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ سب اس خوفناک نہج پر کیسے پہنچا؟ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب ان کے خاندانی رشتوں کی بنیادوں میں لالچ اور حسد کا زہر بڑی خاموشی سے گھلنے لگا۔ ارسل کی عمر 29 سال تھی۔ وہ شہر کی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور اس کی زندگی کا واحد سکون اور اس کی 25 سالہ بیوی مہرین تھی۔ مہرین حد درجہ معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی تھی جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں تھا اور نہ ہی سازشوں کی زبان سمجھتی تھی۔ ان کی شادی وٹا سٹا کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ مہرین کا 28 سالہ بھائی دانیال ایک انتہائی مختی اور شریف النفس بینکر تھا جس کی شادی ارسل کی 24 سالہ سوتیلی بہن نازیہ سے ہوئی تھی۔ زبیدہ بیگم ارسل کی سگی ماں تھی جبکہ نازیہ ان کی سوتیلی بیٹی۔ زبیدہ بیگم انتہائی چالاک، لالچی اور کنٹرول پسند عورت تھی جو اپنی سوتیلی بیٹی نازیہ سے شدید حسد کرتی تھی اور شعوری طور پر اس کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی۔ ان کی نظروں میں رشتوں کی اہمیت پیسے سے بہت کم تھی۔ اس کہانی میں ایک اور کردار ان کی زندگیوں میں زہر گھولا اور وہ تھی ارسل کی 23 سالہ کزن زارا۔ زارا حد سے زیادہ ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا امیر بھی تھی اور اس کی ارسل میں گہری دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ زبیدہ بیگم کی نظریں زارا کی بے پناہ دولت پر تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مہرین جیسی سادہ اور متوسط طبقے کی لڑکی سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ زارا کو ارسل کے قریب کر کے اس کی دولت کے ذریعے اس پورے گھر پر اپنا مکمل راج قائم کرنا چاہتی تھی۔ اس رات دانیال کے گھر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ دانیال دن بھر کی سخت مشقت کے بعد تھکا ہارا بینک سے گھر واپس آیا تھا۔ ایک شوہر جب دن بھر کی تھکن کے بعد گھر لوٹتا ہے تو اسے ایک مسکراتے چہرے، ایک گلاس ٹھنڈے پانی اور گرم روٹی کی طلب ہوتی ہے، لیکن دانیال کا استقبال ایک عجیب سرد مہری نے کیا۔ اس نے اپنی چابی سے دروازہ کھولا اور لاؤنج میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نازیہ صوفے پر نہایت بے پرواہی سے بیٹھے فون پر زبیدہ بیگم سے بات کر رہی تھی۔
زبیدہ بیگم جان بوجھ کر نازیہ کو غلط مشورے دے رہی تھی تاکہ اس کا گھر خراب۔ امی جان، دانیال آ گئے ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں، انہیں بھوک لگی ہوگی نا۔ نازیہ نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے کہا، خبردار جو فون رکھا نازیہ، سن میری بات، اسے کل کا بچا ہوا ٹھنڈا سالن گرم کر کے دے اور خود آرام کر۔ شوہروں کو زیادہ سر پر چڑھانے کا نتیجہ ہمیشہ برا نکلتا ہے۔ تو کوئی اس کی نوکرانی نہیں ہے جو تازہ روٹیاں بناتی پھرے۔ فون کے سپیکر سے زبیدہ بیگم کی زہریلی آواز اتری جو کہ دانیال کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ نازیہ، یہ تم کس سے اور کیا باتیں کر رہی؟ صبح کا بوکا پیاسا کام کر کے آئے اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ دانیال جو پہلے ہی تھکن سے چور تھا، یہ سب سن کر شدید غصے میں آ گیا اور اس کی رگیں تن گئی کہ میری ماں ہے دانیال، اور ان سے بات کرنا میرا حق ہے۔ کھانا کچن میں رکھا ہے، خود گرم کر لے، میں سارا دن گھر کے کام کر کے تھک چکی ہوں۔ نازیہ نے انتہائی ڈٹائی سے جواب دیا، تمہاری ماں تمہارا گھر اجاڑ رہی ہے نازیہ، کیا تم اندھی ہو چکی ہو؟ وہ تمہیں تمہارے ہی شوہر کے خلاف بڑکا رہی ہے اور تم ان کی باتوں میں آ رہی ہو۔ دانیال نے تیزی سے آگے بڑھ کر نازیہ کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور کاٹ دیا۔ میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی مت نکالنا دانیال، وہ میرے بھلے کا ہی سوچتی ہے، تم انہیں مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو تاکہ مجھ پر ظلم کر سکو۔ نازیہ اپنی سوتیلی ماں کی اندھی عقیدت میں دانیال کے سامنے کھڑی ہو کر چیخنے لگی، اگر بھلے کا سوچتی تو تمہیں ایک تھکے ہارے شوہر کو بھوکا مارنے کا درس نہ دیتی۔ مجھے نہیں کھانا تمہارے ہاتھ کا یہ زہر، جاؤ جا کر اپنی ماں سے فون پر باتیں کرو۔ دانیال نے سختی سے جواب دیا اور غصے سے پیر پٹکتا اپنے روم میں جا کر بند ہو گیا۔ اسے رات کا کھانا نہیں کھایا اور بھوکا ہی سو گیا۔ اس رات اس گھر کا سکون پہلی بار بری طرح ٹوٹا تھا اور ڈھڑاری پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ادھر ارسل کے گھر میں زبیدہ بیگم نے اپنی بساط بچھانا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے زارا کو خصوصی دعوت پر اپنے گھر رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ زارا اپنی چمکدار گاڑی سے اتری اور اپنے مہنگے ترین برانڈڈ کپڑوں اور تکبر سے بھرپور چال کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ شام کی چائے کا وقت تھا، ڈرائنگ روم میں ایک گھٹن زدہ ماحول تھا۔ زارا اپنی قیمتی لباس اور ہیرے کی انگوٹھیوں کی نمائش کرتی جان بوجھ کر صوفے پر ارسل کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پرفیوم کی تیز اور میٹھی بو ارسل کے دماغ سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ مسلسل اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنی باتوں سے اس کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ ارسل، تم نے یہ کیسی پرانی شرٹ پہنی ہے؟ یہ تو بالکل آؤٹ آف فیشن ہے۔ کل میں تمہیں شاپنگ مال سے کچھ برانڈڈ شرٹس دلاؤں گی۔ میرا ارسل تو شہزادہ ہے، اس پر یہ سستے کپڑے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ زارا نے ارسل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بے تکلفی سے کہا، ہاں زارا بیٹی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس گھر میں تو ارسل کی پسند کا خیال رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ بس ایک گوار لڑکی میرے ہیرے جیسے بیٹے کے پلے پڑ گئی ہے، جسے نہ پہننے کا سلیقہ ہے نہ اوڑھنے کا۔ زبیدہ بیگم نے پوری طرح سے مسکرا کر زارا کی بات کی تائید کی اور مہرین کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے سیدھا وار کیا، امی آپ فکر نہ کریں، اب میں آ گئی ہوں نا، ارسل کی زندگی میں کلاس اور سٹینڈرڈ میں خود واپس آؤں گی۔ ارسل، تم میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گے؟ زارا نے ارسل کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ میں کل بہت مصروف ہوں زارا، آفس میں میری بہت اہم میٹنگز ہیں۔ ارسل نے اس کی بات کو کاٹنے کی کوشش کی۔ عجیب انسان ہے تم ارسل، بیوی کے نام پر ایک جاہل عورت سر پر بٹھا رکھی ہے اور میرے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ خیر، میں خود تمہیں لے جاؤں گی، زارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرون جو تھوڑی دیر دور کھڑی خاموشی سے چائے بنا رہی تھی، اس کا دل حسد اور دکھ سے چھلنی ہو رہا تھا۔ ارسل اس کی کانپتی انگلیوں اور جھکی ہوئی پلکوں پر کے آنسو صاف دیکھ سکتا تھا۔ چائے کا ایک قطرہ اس کے ہاتھ پر گرا، لیکن اس نے درد کی کوئی شکایت نہیں کی۔ ارسل صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے خاموش رہا اور محض سر ہلا کر زارا کی باتوں کو ٹالتا رہا۔ ارسل کی مجرمانہ خاموشی مہرین کے دل پر اترنے والے خنجر کو مزید گہرا کر رہی تھی اور اس کی غلط فہمی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارسل بھی زارا کی چمک دمک اور پیسوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس رات گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ہر طرف مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ ارسل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شام کے واقعے کے بعد
महरीन किस कर्ब और अजियत से गुजर रही होगी। महरीन बालकनी में थी। अरसल खामोशी से उसके पीछे गया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके सर्द वजूद अरसल के लम्स से चौंक उठा। महरीन, तुम इतनी सर्दी में यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बीमार पड़ जाओगे। अरसल ने उसके कंधे पर ठोड़ी रखते हुए कहा, जहाँ ज़ारा जैसी अमीर और खूबसूरत कज़न मौजूद हो, हम मुझ जैसी गंवार और गरीब लड़की का क्या काम? आपको तो उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी ना। आपने एक बार भी अपनी माँ और ज़ारा को जवाब नहीं दिया। महरीन की आवाज़ में दर्द और शिकायत थी। पागल हो गई हो तो महरीन। ज़ारा की फजूल बातों का जवाब देकर मैं अपनी माँ का को कोई नया तमाशा खड़ा करने का मौका नहीं देखना चाहता था। तुम जानती हो ना मेरी माँ किस मिजाज की औरत है। अरसल ने इसे अपनी जानिब मोड़ते हुए कहा, लेकिन आपकी माँ तो साफ साफ कह रही थी कि ज़ारा ही आपके लायक है। मुझे डर लगता है अरसल, कि आप भी उनकी बातों और ज़ारा की दौलत के सहर में आकर मुझे छोड़ ना दे। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरीन के आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे थे। मेरी आंखों में देखो मेरी। ज़ारा की सारी दौलत, उसके ब्रांडेड कपड़े और चमक दमक मिलकर भी तुम्हारी सादगी और सच्ची मोहब्बत का रत्ती बराबर भी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम मेरी जिंदगी की वाहिद सच्चाई हो और ज़ारा महज एक सिराब है। मैं सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मामलात को संभाल सकूं। अरसल ने महरीन का हाथ चेहरा अपने हाथों में थामकर उसे यकीन दिलाया। उसकी मजबूत गिरफ्त और उसके दो टोक अल्फाज ने महरीन के दिल में जमी बर्फ को पिघला दिया। उसके दिल की वक्ती सुकून मिला और उसने अपने सारे शिकवे भुलाकर मुस्कुराते हुए अपने सर अरसल के सीने पर रख दिया। लेकिन जुबैदा बेगम की साजिश सिर्फ अरसल के घर तक महदूद नहीं थी। उनका अगला निशाना दानियाल और नाजिया का घर था। अगले दिन वो बिना बताए अचानक दानियाल के घर के दरवाजे पर पहुंच गई। उन्होंने घर के अंदर कदम रखते एक तफ्तीशी ऑफिसर की तरह पूरे घर का मुआयना शुरू कर दिया। उनकी तेज और कड़ी निगाहें हर चीज का जायजा ले रही थी। उन्होंने सीधा किचन का रुख किया और फ्रिज खोलकर दानियाल के लाए हुए सामान और फलों को इस कदर हकारत से देखा जैसे वो कोई गलाजत हो। ये क्या कचरा उठा लाए हो दानियाल? कि केले तो कल तक गल जाएंगे, और ये सस्ते सेब? मेरी बेटी ने तुम्हारे घर आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। उसकी किस्मत यही सड़े हुए फल लिखे हैं क्या? जुबैदा बेगम ने नाजिया के सामने दानियाल को सख्त ताना दिया। खुदारा, अपनी जुबान को लगाम दे ना जुबैदा बेगम। मैं हलाल कमाता हूँ और अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन चीज़ें लाता हूँ। आपको मेरे घर में आकर कीड़े निकालने का कोई हक नहीं है। कि मेरा घर है और आपकी कोई जागीर नहीं है। दानियाल जो पहले इनकी पिछली मुदाखलतों से भरा बैठा था, अपनी सास की खुली बेइज्जती पर बर्दाश्त का दामन छोड़ बैठा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। देखा नाजिया तुमने, कि 2 टके का बैंकर मुझे मेरे ही घर मेरी ही बेटी के सामने बेइज्जत कर रहा है। मैं कहती थी ना, इस भिखारी से शादी मत कर, इसकी औकात ही नहीं है तुझे पालने की। जुबैदा बेगम ने सीना पीटते हुए रोना शुरू कर दिया। बस कर दे आपका ड्रामा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाएं और दोबारा इस दहलीज पर कदम भी मत रखिएगा। आप एक माँ नहीं बल्कि एक आस्तीन का सांप है जो अपनी बेटी का घर डस रही है। दानियाल ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए दहाड़ा। दानियाल, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी माँ को घर से निकाल रहे हो? अगर मेरी माँ इस घर से जाएंगी तो मैं भी उनके साथ ही चली जाऊंगी। मैं इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नासिया ने अपने शौहर की बजाय अपनी सौतेली माँ की तरफ दारी की और दानियल के सामने खड़ी हो गई। तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ नासिया, लेकिन मैं इस जहरीली औरत का साया भी अपने घर पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें अपना घर बचाने से ज्यादा अपनी माँ की जूठी अना अजीज है। दानियल ने मायूसी और शदीद गुस्से के आलम में मेज से अपनी घर की चाबियां निकाली और दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद गिरता हुआ कमरे से और घर से भी निकल गया। नासिया और जुबैदा बेगम उसे जाता देखती रही। इस घर का बचा खचा सुकून भी इस दरवाजे के बंद होने की खौफनाक आवाज के साथ ही हमेशा के लिए रुखसत हो गया। सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब से तलु हुआ था, लेकिन अरसल के घर में साजिशों की तरीकी मजीद गहरी हो रही थी। ज़ारा बहुत जल्दी जाग की चुकी थी और उसके दिमाग में महरीन के खिलाफ एक इंतहाई घरौना मंसूबा शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो दबे कदमों महरीन के कमरे के पास गई और इंतहाई होशियारी से जायजा लेने के लिए
بالکل वैसा ही सूट और दुपट्टा पहनकर किचन में आ गई जो मेहरीन आमतौर पर घर में पहनती थी। उसने अपने बालों को भी मेहरीन के अंदाज में बांध रखा था और चूल्हे की तरफ मुंह बढ़ करके नाश्ता बनाने की अदाकारी कर रही थी। आज अरसल को मेरे जाल में फंसना ही होगा और मेहरीन को अपनी आंखों से अपनी बर्बादी दिखती होगी। रिजाना ने चूल्हे की आंच हल्की करते एक जहरीली और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ खुद से सरगोशी की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी का घर उजाड़ने की खुशी से पैदा हुई थी। कुछ ही देर बाद अरसद नींद से बेदार होकर भौचर कदमों के साथ किचन के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी आंखों में अभी तक नींद का खुमार बाकी था। उसने किचन में मेहरीन जैसा लिबास और दुपट्टा रखा तो उसके होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। वो बगैर कोई आहट के आगे बढ़ा और पीछे से जारा को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उसने अपना चेहरा जारा के कंधे पर रखा। इतनी सुबह जाके मेरी जान, आज तो मैं तुम्हें नाश्ता बनाने में मदद करूंगा, अरसल ने मोहब्बत और धीमे लहजे में कहा। उसकी आवाज में अपनी बीवी के लिए बेपनाह प्यार झलक रहा था क्योंकि वो पूरी तरह इस गलतफहमी में था कि उसकी बाहों में मेहरीन है। एन उसी लम्हे जारा मुड़ी और उसने अरसल की आंखों में आंखें डालकर एक फातिहाना और शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। अरसल के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। उसके चेहरे का रंग एक सेकंड में सफेद पड़ गया और उसे हड़बड़ाकर फौरन जारा को खुद से दूर धकेला। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल उसी लम्हे मेरीन किचन के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और उसकी नजरें सीधी अरसल और जारा पर जमी हुई थी। ये क्या बेहूद किया जारा, तुमने मेरीन के कपड़े क्यों पहने हुए हैं और ये क्या तरीका है? अरसल ने शदीद गुस्से और बौखलाहट के आलम में चिल्ला कर कहा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और मेहरून की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। अरे अरसल, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुमने तो मुझे पीछे से गले लगाया था, मैं तो सिर्फ नाश्ता बना रही थी। ज़ारा ने इंतहाई मासूमत और डिटाई का दोबारा औरते मेहरीन की तरफ देखकर जवाब दिया था। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो अरसल की इस हरकत पर बहुत लुत्फ अंदोज हो रही हो। अरसल अब ज़ारा के साथ ये सब कर रहे थे और वो भी मेरे पीठ पीछे? मेहरीन की आवाज़ बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग चुकी थी और वो सदमे से अपने सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। उसके लिए ये मंजर उसकी रूह छलनी करने के बराबर था। मेहरीन, मेरी मेरी बात सुनो, खुदा की कसम, मुझे लगा तुम खड़ी हो, इसे तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हुए थे। मैंने कोई जानबूझकर हरकत नहीं की थी। अरसल ने आगे बढ़कर मेहरीन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में मौजूद सच्चाई मेहरीन के सदमे के शोर में दब चुकी थी। मुझे मत हाथ लगाए अरसल, आपने मेरे एतमाद का खून किया है। मेहरीन ने चुटकी से अपना हाथ छुड़ाया और ज़ारा की तार रोती हुई वहां से अपने कमरे की जानिब भाग गई। अरसल बेबसी से अपने बाल नोचता रह गया जबकि ज़ारा किचन के शेल्फ से टेक लगाए अपनी उस शानदार कामयाबी पर दिल ही दिल में जश्न मना रही थी। और दूसरी तरफ दानियाल के घर के हालात भी तबाही के दाने पर पहुंच गए थे। दानियाल अपने बैंक के केबिन में बैठा लैपटॉप पर अपने अकाउंट की माहाना तफसीलात चेक कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बड़ी ट्रांजैक्शन पर पड़ी जिसने उसके दिमाग की रगें तंग कर दी। उसके अकाउंट से 50,000 रुपए की भारी रकम किसी और अकाउंट में मुंतकिल की गई थी। जब से उसने तफसीलात जाकर अकाउंट का नाम चेक किया तो वो नाम जुबैदा बेगम का था। दानियाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये नासिया ने क्या किया? मुझसे पूछे बगैर मेरी मेहनत की कमाई उसे अपनी साजिशी सुतेली माँ को दे दी। दानियाल ने दांत पीसते हुए गुस्से से लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और अपना कोट उठाकर तेजी से बैंक से बाहर निकल गया। उसका गुस्सा उस वक्त आसमान को छू रहा था। सीधा अपने घर पहुंचा और जोर से दरवाजा खोलकर लाउंज में दाखिल हुआ। नाजिया सोफे पर लेटी टीवी देख रही थी और उसके हाथ में जूस का गिलास था। दानियाल ने आगे बढ़कर टीवी का रिमोट उठाया और जोर से टीवी बंद कर दिया। नाजिया, मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए तुम्हारी सौतेली माँ के अकाउंट में कैसे गए? जवाब दो मुझे। दानियाल की आवाज़ इस कदर बुलंद और गर्जदार थी कि नाजिया एक लम्हे के लिए डर कर सीधी बैठ गई। उसके चेहरे पर चोरी पकड़ जाने की बौखलाहट वाज़ेह थी। आप मुझ पर यूं क्यों चीख रहे हैं? मेरी अम्मी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी इसलिए मैंने दे दिए। नाजिया ने अपनी चोरी को छुपाने के लिए ढिठाई
اور بدتمیزی کا سہارا لیا اور دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے جواب دیا، وہ پیسے تمہاری سوتیلی ماں کی عیاشیوں کے لیے نہیں تھے، وہ میری دن رات کی محنت کی کمائی تھی۔ تم نے ایک بیوی ہونے کا فرض تو کبھی ادا کیا نہیں، لیکن میرے پیسوں پر ڈاکہ ڈالنا تم نے بخوبی سیکھ لیا ہے۔ دانیال کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، اس نے اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ رکھی تھی جبکہ وہ نازیہ پر ہاتھ اٹھانے سے تاکہ بچ سکے۔ وہ پیسہ آپ کا ہے تو میرا بھی ہے۔ ایک شوہر کی کمائی پر بیوی کا برابر کا حق ہوتا ہے، اور میں اپنے حق میں سے اپنی ماں کی مدد کر رہی ہوں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ناسیہ نے اپنی سوتیلی ماں کی سکھائی ہوئی پٹی برتے انتہائی بے شرمی سے دلیل تھی۔ اس کے لہجے میں دانیال کے لیے کوئی عزت یا پچھتاوا نہیں تھا۔ شادی کا مطلب ایک دوسرے پر اعتماد ہونا ہے نازیہ، اور تم نے وہ اعتماد آج ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ میں اس گھر کو زبیدہ بیگم کی جاگیر اور ATM مشین نہیں بننے دوں گی۔ دانیال نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا اور پھر تیزی سے کمرے کی جانب مڑ گیا۔ اسے اپنا تمام ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور گیسٹ روم کی جانب چل پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ مجھ سے الگ کمرے میں رہیں گے؟ ناسیہ نے پیچھے سے قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ اسے دانیال کا یہ رد عمل متوقع نہیں تھا۔ جب تک تم اپنی سوتیلی ماں کے شہر سے باہر نہیں آ جاتے، میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج سے میں اس گھر میں صرف ایک اجنبی کی طرح ہی رہوں گا۔ دانیال نے گیسٹ روم کا دروازہ نازیہ کے منہ پر زور سے بند کر دیا تھا، اور نازیہ کچھ دیر دروازے کو دیکھتی رہی، لیکن پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے کندھے اچکا کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارسل کے گھر میں شام کا وقت تھا اور ماحول میں ایک عجیب سی کھچاوٹ تھی۔ ارسل لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی ضروری کام نپٹا رہا تھا۔ اس کا ذہن ابھی تک صوبہ والے کچن کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بار بار مہرین کی کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک زارا ٹرے میں چائے کا کپ لیے اس کی طرف آئی۔ اس کی نظریں ارسل کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور اس نے جان بوجھ کر صوفے کے قریب آتے ہوئے اپنے پیر کو کلین سے الجھانے کی شاندار اداکاری کی۔ وہ ارسل بچانا مجھے۔ زارا نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور چائے کا بھرا ہوا کپ ارسل کی سفید قمیض پر گرا دیا۔ گرم چائے ارسل کے سینے پر گری تو جھٹکے سے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے زارا، اندھی ہو گیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ارسل نے اپنی قمیض کو چٹکتے ہوئے شدید جنجلاہٹ میں کہا تھا، اور چائے کی وجہ سے اس کی قمیض اب بری طرح سے خراب بھی ہو رہی تھی۔ مجھے سچ میں بہت زیادہ افسوس ہے ارسل، میرا پیر پھسل گیا تھا۔ رکو میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ زارا نے فوراً میز پر رکھا ٹیشو پیپر اٹھایا اور ارسل کے بالکل قریب ہو کر اس کے سینے پر چائے کے داغ رگڑنے لگی۔ اس کی اس حرکت میں بلا کی قربت اور بے باکی تھی۔ ارسل ابھی اسے پیچھے دھکیلنے ہی والا تھا کہ مہرین کچن سے باہر آ گئی اور اسے زارا کو ارسل کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا تو اس کے قدم جیسے وہیں پر جم گئے۔ صبح کے واقعے کے بعد یہ دوسرا صدمہ اس کے اعصاب توڑنے کے لیے کافی تھا۔ تم دور ہٹو مجھ سے زارا، مجھے تمہاری کسی بھی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارسل نے مہرین کو کھڑے دیکھ کر انتہائی سختی سے زارا کا ہاتھ جھٹکا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ زارا نے جان بوجھ کر منہ بسورا اور معصوم بننے کی کوشش کی۔ عین اسی وقت زبیدہ بیگم اپنے کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے مہرین کو روتے ہوئے دیکھ لیا۔ کیا ہوگا میری بچی؟ زارا کو کیوں چرک رہا ہے؟ بیچاری سے غلطی ہو جائے گی، چائے گر گئی تو کیا قیامت آ گئی کیا؟ مہرین کی طرح نکمی تو نہیں ہے نا جو شوہر کو چائے تک نہ پلا سکے۔ زبیدہ بیگم نے فوراً زارا کی طرف تاری کرتے ہوئے مہرین پر تانوں کی بارش کر دی۔ ان کا لہجہ مہرین کے لیے انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ امی، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھ پر چائے گرائی ہے اور پھر یہ تماشا کر رہی ہے؟ آپ ہر وقت مہرین کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ ارسل نے اپنی ماں کے سامنے مہرین کا دماغ سیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن زبیدہ بیگم نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو چپ کر ارسل، یہاں مہرین ایک بیمار ذہنیت کی اور شک کرنے والی عورت تھی جو اپنی کزن سے جلتی تھی۔ زارا جیسے ہی ہیرے جیسی بیٹی پر شک کر رہی تھی، اس گوار عورت کا تو علاج ہونا باقی تھا۔ زبیدہ بیگم نے مہرین کو مسلسل ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مہرین جو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، اپنے شوہر کے ان ظالمانہ الفاظ پر مزید برداشت نہ کر سکی، ان منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔
ارسل اپنی ماں کے اس پاگل پن کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا اور غصے سے مٹھیاں بیچتا رہا۔ دانیال کے گھر کا ماحول مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے اور نازیہ کے ناز نے دانیال کو مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا تھا۔ وہ سارا دن گھر کا کوئی نہ کوئی کام کرتی اور بس اپنی سوتیلی ماں سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے گھر کو ایک جہنم میں وہ بدل چکی تھی۔ دانیال ایک رات بینک سے سخت تھکا ہوا واپس آیا۔ اسے دروازہ کھولا تو گھر کی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ پورے لاؤنج میں بکھری پڑی چیزیں تھیں، میز پر صبح کے جوتے برتن پڑے تھے اور نازیہ صوفے پر پاؤں پسارے کسی سے فون پر نہیں بلکہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ نازیہ، یہ گھر کا حال کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ تم اس گھر کو اپنا سمجھتی بھی ہو یا صرف تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا کہ شوہر کے گھر کو کچھ کنڈی بنا کر رکھو گی؟ دانیال کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے شدید غصے میں آ کر میز کو زور سے ٹھوکر ماری جس سے برتن گر کر ٹوٹ گئے۔ آپ کو روز روز کا تماشا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں کوئی آپ کی زر خرید غلام نہیں۔ نازیہ نے فون کاٹ کر دانیال کی طرف انتہائی حقارت سے دیکھتے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی ندامت نہیں تھی۔ غلام نہیں ہو تم نازیہ، تم ایک بیوی ہو، لیکن تم نے وہ درجہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ تمہاری سوتیلی ماں نے تمہارا دماغ اس قدر خراب کر دیا کہ اب تمہارا ایک نارمل انسان کی طرح سوچنے کی تمہاری صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ دانیال کی آواز اب گرجدار سے زیادہ ایک سرد اور حتمی فیصلے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے مڑا اور نازیہ کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ دانیال نے الماری کھولی اور نازیہ کے سارے کپڑے نکال کر بے دردی سے بیڈ پر پھینکنا شروع کر دیے۔ اس نے ایک بڑا سفری بیگ نکالا اور اس میں کپڑے اور جوتے ٹھونسنا شروع کر دیا۔ نازیہ بھاگتی ہوئی کمرے میں کہ اب کیا کر رہے ہیں؟ میرے کپڑوں کو کیوں پھینک رہے ہیں؟ نازیہ دانیال کی اس حرکت پر بوکھلا گئی تھی اور اس کی آواز میں پہلی بار ایک خوف شامل تھا۔ میں اس رشتے کو مزید نہیں چلا سکتا نازیہ۔ میری شادی تمہاری ماں سے نہیں بلکہ تم سے ہوئی تھی، لیکن تم نے کبھی مجھے شوہر کا درجہ دیا ہی نہیں۔ میں تمہیں اس جہنم سے آزاد کرا جس میں تم نے مجھے اور خود کو قید کر رکھا ہے۔ دانیال نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں کہا اور بیگ کی زپ زور سے بند کر دی۔ اسے بیگ اٹھایا اور نازیہ کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھینچتا دروازے کی طرف لے گیا۔ دانیال نے نازیہ کو زبیدہ بیگم کے گھر کے دروازے پر ڈراپ کر دیا تھا۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر نازیہ کا بیگ باہر پھینکا اور بنا کوئی ایک لفظ بولے گاڑی ریورس کرتے وہاں سے چلا گیا۔ نازیہ زاروں کی طرح روتی اپنا بیگ گھسیٹ کر گھر میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں زبیدہ بیگم بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ انہوں نے نازیہ کو اس حالت میں روتا ہوا دیکھا تو اندر سے انہیں انتہائی خوشی ہوئی کہ ان کی سوتیلی بیٹی کا گھر بالآخر اجڑ گیا، لیکن بظاہر انہوں نے اپنے چہرے پر شدید صدمے اور غصے کے تاثرات سجارے۔ ہائے میری بچی، یہ کیا ہو گیا؟ اس گنڈے دانیال نے تجھے گھر سے نکال دیا؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ وہ گھٹیا انسان تیرے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ سب اس منحوس مہرین کی وجہ سے ہوا ہے، اسے اپنے بھائی کو پٹی پڑائی ہوگی۔ زبیدہ بیگم نے روتی ہوئی نازیہ کو گلے لگایا اور سارا الزام مہرین کے سر منڈتے ہوئے اسے غلیظ گالیاں دینے لگی۔ وہ جان بوجھ کر اتنا اونچا بول رہی تھی تاکہ پورے گھر میں ان کی آواز گونجے۔ اسی دوران ارسل دفتر سے تھکا ہاڑا واپس آیا۔ اسے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا اسے اپنی بہن روتی ہوئی ملی۔ اس کا سامان فرش پر پڑا تھا۔ زبیدہ بیگم ارسل کو دیکھتے مزید آگ بگولا ہو گئی۔ دیکھ لے ارسل، تیری اس مہرین کے بھائی کا کارنامہ، اس نے میری پھول جیسی بچی کو دھکے مار کر نکال دیا ہے۔ آج اگر تو نے اس مہرین کو اس گھر سے نہ نکالا تو میں خود اس کے بال پکڑ کر اسے سڑک پر پھینک دوں گی۔ زبیدہ بیگم نے ارسل کا گریبان پکڑ کر اسے بڑکاتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں مہرین کے لیے پاگل پن کی حد تک نفرت تھی۔ ارسل نے حالات کی نزاکت کو سیکنڈوں میں بھاپ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس وقت پاگل پن کے دورے میں ہے اور وہ سچی میں مہرین پر جسمانی تشدد کر سکتی ہے۔ اسے اپنی بیوی کو اس وحشی عورت کے غصے اور حملے سے بچانے کے لیے انتہائی کڑوا گھونٹ پینے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنے چہرے پر ایک نقلی لیکن انتہائی صفاقانہ غصہ طاری کی۔ اسے مہرین کی طرف خشمگین نگاہوں سے دیکھا جو کہ دروازے کے پاس کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ جب تمہارا بھائی میری بہن کو نہیں بچا سکتا تو مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔
मेहरीन बेगम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से। अभी अपने भाई को फोन करो और कहकर आकर वो ले के तुम्हें वापस। मैं खुद धक्के देकर नहीं तो तुम्हें निकाल दूंगा। अरसल ने ड्रामा करते इतनी जोर से चीख कर कहा कि मेहरीन समेत घर की दीवारें तक लुढ़क गई। जुबैदा बेगम अरसल का ये रूप देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ पीछे हट गई। मेहरीन के लिए अल्फाज किसी तेज धार आड़ी की तरह थे जो उसके वजूद को दो हिस्सों में काट रहे थे। वो अपने आंसुओं को रोके ना बिना सीधी अपने कमरे की तरफ भाग गई थी, जबकि अरसल अपने ही अल्फाज की गूंज में अंदर से टूटकर बिखर गया था। मेहरीन के हाथ तेजी से अलमारी से कपड़े निकाल कर खुले हुए बैग में फेंक रहे थे। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू उसके गालों को मुसलसल भिगो रहे थे। कमरे की फिजा में एक अजीब सी घुटन और मौत जैसी खामोशी थी। आपने साबित कर दिया अरसल कि आप भी उसी लालच और धोखे का हिस्सा है जिसका हाल आपकी माँ और आपकी कजन जारा ने बिछाया था। मेहरीन ने रोते हुए अरसल की तरफ देखा जिसकी आंखों में शदीद बेबसी और खामोशी का तूफान था। मेहरीन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये वक्त बहस का नहीं है। तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो। अरसल ने दरवाजे की तरफ देखते हुए सरगोशी की। जहां जुबैदा बेगम खड़ी तमाशा देख रही थी और उनके चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई हूँ अरसल, सुबह किचन वाला मंजर कोई गलत फहमी नहीं थी, बल्कि आपकी और जारा की मिली भुगत थी ताकि आप मुझे इस घर से निकालने का जवाब पैदा कर सके। मेहरीन ने बैग की जिप जोर से बंद करते नफरत भरे लहजे में कहा और अपना बैग कंधे पर लटका लिया। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो मेरी। हालात वैसे नहीं है जैसे तुम्हें नजर आ रहे हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरसल ने आगे बढ़कर मेहरीन का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और वो अपनी माँ के खौफ से खुलकर सच नहीं बोल पा रहा था। वक्त तो मैंने आपको दिया था अरसल, लेकिन आपने उस वक्त में मेरे लिए सिर्फ जिल्लत, रुसवाई और धोखा चुना। अब मेरे पास आपके लिए कोई वक्त नहीं है। मेहरीन ने सख्ती से अरसल का हाथ झटका और उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द लहजे में अपना आखिरी फैसला सुनाया। मेहरीन, खुदा के लिए मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। ये महज एक फरेब है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। अरसल की आवाज में एक इल्तिजा थी, लेकिन वो मेहरीन के जख्मी दिल तक पहुंचने में मुकम्मल नाकाम रही। भरोसा और आप पर? आपने तो मेरी आंखों के सामने एक गैर औरत को अपनी बाहों में लिया था। मैं अपना बचा कचा वक़ार लेकर जहन्नुम से जा रही हूँ। मेहरीन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए और अरसल को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए उस घर से निकल गई। लाउंज में खड़ी जुबैदा बेगम और जारा ने उसे हकारत से देखा, लेकिन मेहरीन बिना रुके घर के सदर दरवाजे से बाहर निकल गई। दानियाल अपनी सुनसान घर के लाउंज में सर पकड़े बैठा था। उसका दिल नाजिया की जुदाई और उसकी सौतेली माँ की साजिशों के बोझ से कटा जा रहा था, जब अचानक दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हुई। कौन है इतनी रात के? क्या अब कोई और मुसीबत आ गई है मेरी जिंदगी में? दानियल ने खुद कलामी करते बोझल कदमों से जाकर दरवाजा खोला था तो सामने मेहरीन को खड़े पाया। भाई, मुझे मुझे अपने पास रख ले। मेरे घर भी नाजिया की तरह उजड़ गया है। अरसल ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया है। मेहरीन दानियाल के गले लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसका पूरा वजूद सदमे से कांप रहा था। मेहरीन, मेरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अरसल ने तुम्हें क्यों निकाला? अंदर आओ और मुझे तफसील से सब बता। दानियल के होश उड़ गए थे। उसे फौरन से मेहरीन को अंदर बुलाया और उसे सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास दिया। भाई, अरसल उससे मोहब्बत नहीं करता। वो जारा की दौलत की सहर में अंधा हो चुका है और उसकी माँ तो पहले ही मेरी जान की दुश्मन थी। मेहरीन ने पानी का घूंट बढ़ते हिचकियों के दरमियान दानियाल को हकीकत बताना शुरू की। जारा तो उसकी कजन है ना, वो तो सिर्फ चंद दिन के लिए आई थी, फिर ये सब कैसे हो गया? अरसल तो ऐसा इंसान नहीं था। दानियल ने शदीद हैरत और सदमे के आलम में मेहरीन से सवाल किया। आज सुबह जारा ने जानबूझकर मेरे कपड़े पहने थे। अरसल उसे किचन में पीछे से अपने बाहों में झगड़ा हुआ था। मैंने उन्हें अपनी आंखों से ये सब करते देखा था। मेहरीन के अल्फाज दानियल की दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लगे और उसकी रगें तन गई। आंखों में खून उतर आया। अरसल की इतनी जुर्म? क्यों मेरी बहन की पीठ पीछे ऐसी गलीज हरकतें करे? मैं इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
महरीन, दानियल ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा और उसका चेहरा इंतकाम की आग में सुर्ख हो गया था। भाई, उन्होंने नाजिया के घर आने का बहाना बनाया और अरसल ने सबके सामने मुझ पर चीख कर मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। मैं वहां मजीद एक पल भी जलील नहीं होना चाहती थी। मेहरीन ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और सिसकियों से रोने लगी। दानियल ने आगे बढ़कर अपनी बहन के सर पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी, लेकिन उसके अपने दिल में अरसल के खिलाफ नफरत का एक ऐसा तूफान बर्पा हो चुका था। उधर जुबैदा बेगम के लाउंज में जश्न का समा था। वो एक तश्तरी में मिठाई लिए जारा के मुंह में डाल रही थी। उनके चेहरे पर एक शैतानी और फातिहाना मुस्कुराहट थी। आज तो तूने मेरा दिल ही खुश कर दिया जारा बेटी। उस मनहूस मेहरीन से तो मेरी जान छूटी। अब इस घर की मालकिन बनेगी तू और अरसल तेरा होगा। जुबैदा बेगम की आंखों में लालच और तकब्बुर की चमक वाज़ेह थी। वो मेहरीन के जाने पर बेहद खुश थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था मम्मी, अरसल मुझ जैसी स्मार्ट और अमीर लड़की को छोड़कर उस गवार के साथ कैसे रह सकता है। मैंने एक ही चाल में उसे मार दी थी। जारा ने मिठाई चबाते हुए इंतहाई गुरूर और डिटाई से जवाब दिया। उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। अब तो जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कर दे। मैं कल ही अरसल से बात करती हूँ। वो मेरी कोई बात नहीं टालेगा। अब तो वैसे भी मेहरीन का कांटा निकल चुका है। जुबैदा बेगम ने जारा के सर पर प्यार देते हुए अपने लालची मंसूबों को अमली जामा पहनाने की बात की। बकवास बंद करो तुम दोनों। अरसल की जिंदगी में तुम्हारी और तुम्हारी इस दौलत की कोई हैसियत नहीं है। अरसल ने लॉन्ज में दाखिल होते हुए मिठाई का डिब्बा उठाकर जमीन पर दे मारा और इंतहाई गजबनाक लहजे में चीखा, अरसल, ये क्या कह रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तेरी भलाई और तेरे रोशन मुस्तकबिल की बात कर रही हूँ। जुबैदा बेगम अरसल की इस अचानक बदले हुए रूप पर हैरान और परेशान रह गई थी। उन्होंने बौखलाकर अरसल को समझाने की कोशिश की। मेरा मुस्तकबिल? मेरा मुस्तकबिल मेहरीन के साथ जुड़ा है, किसी सस्ती और मक्कार लड़की के साथ नहीं, जिसके पास दौलत के अलावा कोई खूबी भी नहीं है। अरसल ने जारा की तरफ देखते इंतहाई हकारत भरी नजरों से उसकी औकात उसे याद दिलाया। तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते अरसल। मैंने तुम्हारी खातिर मेहरीन से दुश्मनी मोल ली और तुम मुझे ही बेइज्जत कर रहे हो। जारा का गुरूर खाक में मिल गया था और उसने गुस्से से खड़े होकर अरसल को जवाब दिया, तुमने मेरी खातिर नहीं बल्कि अपनी घटिया अना और लालच की खातिर वो सब ड्रामा किया था। मेरी बीवी सिर्फ मेहरीन है और मैं तुम जैसी लड़की से शादी का सोच भी नहीं सकता। अरसल ने दो टोक अल्फाज में अपना फैसला सुना और जुबैदा बेगम और जारा को उनकी लालच और हैरत के साथ छोड़कर गुस्से से घर से निकल गया। नाजिया को अपने मेके आए हुए कई दिन गुजर चुके थे और अब उसे तन्हाई में दानियल की दी हुई इज्जत और उसकी बेपनाह मोहब्बत शिद्दत से याद आ रही थी। वो लाउंज में अकेली बैठी अपनी बर्बाद होती जिंदगी पर गौर कर रही थी। क्या सोच रही हो नाजिया? तलाक के बाद की जिंदगी कैसी होती है? ये सोचकर डर लग रहा है ना? सच कहूं तो तुम अब इस घर में एक बोझ बन चुकी हो। जारा ने नाजिया के पास सोफे पर बैठे इंतहाई तंजिया और चुपते हुए लहजे में पूछा, तुम्हें उससे क्या गर्ज जारा? तुम अपने काम से काम रखो ना। मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर चली जाऊंगी। नाजिया ने शदीद गुस्से और दुख से जारा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसे जारा का रवैया जहर लग रहा था। तुम्हारा कोई घर नहीं है नाजिया। तुम एक नाकाम औरत हो जिसने अपनी बेवकूफ़ी से अपना शौहर गंवा दिया। अब सारी जिंदगी अपनी माँ के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा तुम्हें। जारा ने नाजिया की दुखती रग पर पैर रखते उसे मजीद जरीर कर किया और हंसती हुई वहां से चली गई। नाजिया के आंसू झलक पड़े। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि दानियल ने उसे वाकई में मलका बनाकर रखा था और उसे अपनी सतीली माँ की बातों में आकर आखिर क्या कुछ गिनवा दिया था। उसी रात के पिछले पहर नाजिया को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। वो चुपके से जुबैदा बेगम के कमरे के पास से गुजरी तो उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि अंदर से जुबैदा बेगम की हंसते हुए बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो फ़ोन पर अपनी किसी करीबी रिश्तेदार से बात कर रही थी। अरे, मैंने तो जानबूझकर नाजिया का घर तरवाया था। मैं क्यों उसका घर बसता हुआ देखूं? वो कौन सी मेरी सगी बेटी है जो मैं उसका दर्द महसूस करूंगी? मुझे तो बस उससे हसद था। जुबैदा बेगम फोन पर इंतहाई बेशर्मी से हंस रही थी और अपनी मक्कारी का एतराफ भी कर रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जुबैदा, नाजिया तेरी बेटियों जैसी है
تو نے دانیال جیسے شریف لڑکی کا گھر کیوں برباد کیا؟ خدا کا خوف کر۔ فون کی دوسری طرف سے آنے والی آواز نازیہ کے کانوں تک نہیں پہنچی، لیکن زبیدہ بیگم کا اگلا جملہ قیامت خیز تھا۔ وہ دانیال جو بھی تھا، مجھے اس سے کیا؟ مجھے تو اس بات کا غصہ تھا کہ میری سوتیلی بیٹی مجھ سے زیادہ آخر خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ میں نے اسے الٹے مشورے دے دے کر دانیال کی نظروں میں گرا دیا۔ زبیدہ بیگم کا لہجہ انتہائی صفا خانہ اور اپنی سوتیلی بیٹی کی زندگی برباد کرنے پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ اور ناسیہ کی زیور کا کیا ارادہ ہے؟ زبیدہ، وہ تو دانیال نے بہت مہنگا بنوا دیا تھا نا اسے۔ تو زبیدہ بیگم نے دوسری طرف کی بات سن کر ایک لالچی کہکا لگایا۔ اس کے لائے ہوئے زیور تو میں کل ہی سنار کو بیچ دوں گی۔ مجھے تو بس زارا کی دولت چاہیے تاکہ اس پورے خاندان میں میری چوہدراہٹ قائم رہ سکے، اور مہرین کا تو میں نے صفایا کر ہی دیا ہے۔ زبیدہ بیگم کی یہ غلیظ الفاظ نازیہ کے لیے کسی زہریلے خنجر سے کم نہیں تھے، جنہیں سن کر نازیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نازیہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں زمین پر بیٹھ کے اس کا سانس رک گیا، اور اسے اپنا پورا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جس ماں کے لیے اس نے اپنے فرشتہ صرف شوہر کو ٹھوکر ماری تھی، وہ ماں تو اس کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اپنے بے وقوفانہ فیصلوں پر روتی رہی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک عزم بیدار ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید اس سازش کا حصہ نہیں بنے گی۔ نازیہ روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی سیدھا ارسل کے کمرے کی طرف آ گئی، اور اس نے بنا دستک کیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ارسل جو اندھیرے میں صوفے پر سر پکڑے بیٹھا تھا، نازیہ کو اس حالت میں دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی، ہم لٹ گئے۔ ہماری ماں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ ماں نہیں تھی بلکہ ایک صفاک عورت ہے جس نے ہم دونوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ نازیہ نے ارسل کے قدموں میں گر کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آنسو ارسل کے قدموں کو بھگو رہے تھے۔ کیا ہوا نازیہ؟ تم اتنی رات گئے اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ امی نے کیا کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ نا سب۔ ارسل نے گھبرا کر نازیہ کے کندھوں سے اسے پکڑ کر اٹھایا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی دیا۔ بھائی، دانیال کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دانیال نے مجھے پلکوں پہ بٹھا کر رکھا۔ یہ سب ہماری ماں کی سازش تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے دانیال کے خلاف بھڑکایا۔ نازیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے ارسل کو اپنے گھر کی تباہی کی اصل کہانی سنانا شروع کی۔ امی، ایسا کیوں کریں گی نازیہ؟ تم ان کی بیٹی ہو، تمہارا گھر کیوں اجاڑیں گی؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ارسل کو نازیہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں لالچی ہے، لیکن اتنی گڑی ہوئی ہو سکتی ہے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ بھائی، وہ مجھ سے حسد کرتی ہے۔ میں نے بھی اپنے کانوں سے انہیں فون پر کہتے سنا ہے کہ وہ میرے زیور بیچنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر مجھے غلط مشورے دی تاکہ دانیال مجھے طلاق دے دے۔ نازیہ نے روتے ہوئے تمام غلیظ الفاظ دہرائے جو اس نے چند منٹ پہلے زبیدہ بیگم کے منہ سے سنے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نازیہ؟ میری ماں اتنی صفاق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب کہ مہرین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب ان کی سازش تھی؟ ارسل پر اپنی ماں کی مکاری کی انتہا واضح ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ اب تیزی سے پچھلے تمام واقعات کو جوڑنے لگا تھا۔ ہاں بھائی، زارا اور امی نے مل کر مہرین کی زندگی عذاب کی ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ زارا نے کچن والا واقعہ جان بوجھ کر پلان کیا تھا تاکہ مہرین کے دل میں شک بیدار ہو اور آپ مہرین کو گھر سے نکال دیں۔ نازیہ نے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زارا اور زبیدہ بیگم کا کچا چھٹا ارسل کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ارسل یہ سب سن کر اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس پر اپنی ماں کی مکاری، لالچ اور مہرین کی بے گناہی پوری طرح آشکار ہو چکی تھی۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک غصہ طاری ہو گیا تھا۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گی اور اس گھر میں موجود انصافوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دے گی۔ ارسل تیزی سے مڑا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج کی طرف چل پڑا، جہاں اس کی ماں اور زارا سکون کی نیند سو رہی تھی۔ لیکن ارسل اب ان کی نیندیں حرام کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ارسل کے قدموں میں ایک طوفانی تیزی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور مٹھیاں اس قدر سختی سے بیجی ہوئی تھی کہ رگیں ابڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں مکمل روشنی تھی، جہاں زبیدہ بیگم اور زارا صوفے پر بیٹھی کسی گہری گفتگو میں مصروف تھی۔ ارسل کے
भारी कदम की आहट सुनकर दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। आप दोनों की साजिशों का और घिनौना खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अरसल की गर्जदार आवाज लाउंज की खामोशी में किसी बम की तरह फटी। उसकी आंखों में उन दोनों के लिए शदीद नफरत और हकारत के शूले भड़क रहे थे। तुम क्या बकवास कर रही हो अरसल? आधी रात को तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ज़ारा हड़बड़ाकर सोफे से खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर मौजूद फातिहाना मुस्कुराहट एकदम जैसे गायब हो गई। उसकी आवाज़ में मसनूई गुस्सा था। बकवास में नहीं, तुम दोनों का रियर पिछले कई दिनों से इस घर को तुमने जहन्नुम बना कर रख दिया है। नाजिया ने मुझे सब सच बता दिए कि किस तरह तुमने मिलकर महरीन और दानियाल की जिंदगी बर्बाद करने की मंसूबाबंदी बनाई। अरसल ने ज़ारा की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सफाक लहजे में जवाब दिया। उसका गुस्सा अब लावे की तरह उबल रहा था। अरसल तो पागल हो गया है क्या? नाजिया जैसी बेवकूफ लड़की की बातों में आकर अपनी सगी माँ और अपनी कजन पर शक कर रहा है। वो तो खुद तलाक याफ्ता होने वाली है और अब तुझे भी भड़का रही है। जुबैदा बेगम ने बौखलाहट छुपाते हुए आगे बढ़कर अरसल का बाजू पकड़ने की कोशिश की और इंतहाई मकाराना लहजे में सफाई दी। मुझ पर अब आपकी किसी मक्कारी का कोई असर नहीं होगा मिजाज, क्योंकि नाजिया ने मुझे आपकी वो फ़ोन कॉल हर्फ ब हर्फ सुना दी जिसमें आप उसका घर तरवाने और जेवर बेचने का एतराफ़ कर रहे थे। आप एक माँ नहीं बल्कि एक रिश्तों का खून करने वाली जालिम औरत है। अरसल ने सख्ती से अपना बाजू जुबैदा बेगम की गिरफ्त से छुड़ाया। उसके चेहरे पर अपनी माँ के लिए शदीद मायूसी और दुख का तासुर वाज़िया था। हाँ, मैंने किया ये सब, और क्यों ना करती। वो मेरी इस घर में मलका बन कर रह रही थी और मुझे उससे एक ढीले ठेले का भी फायदा नहीं था। ज़ारा के पास दौलत है, उस घर को महल बना सकती है। मैंने जो भी किया तेरे रोशन मुस्तकबिल के लिए किया बेटा। जुबैदा बेगम ने जब देखा कि उनकी चोरी पूरी तरह से पकड़ी गई है तो उन्होंने इंतहाई लिटाई और बेशर्मी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुझे ऐसी खलीज दौलत और ऐसे महल पर लानत बेचते में एक सेकंड नहीं लगेगा जिसकी बुनियाद मेरी बेगुनाह बीवी के आंसू पर रखी गई हो। मुझे ज़ारा या उसकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं कभी इसके बारे में सोच भी सकता। अरसल ने ज़ारा को सर से पैर तक देखते इंतहाई हकारत से दो टूक अल्फाज में अपना फैसला सुनाया। उसके लहजे में ज़ारा की दौलत के लिए खुली नफरत थी। अरसल, तुम होश में तो हो? तुम एक गवार लड़की के लिए मुझ जैसी क्लास और स्टेटस वाली लड़की को ठुकरा रहे हो? मैं चाहूँ तो तुम जैसे 10 लड़की खरीद सकती हो। ज़ारा का तकब्बुर अब खाक में मिल चुका था और तबली तौहीन का बदला लेने के लिए इंतहाई गीले, जहरीले और गरूर पर लहजे में अरसल को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है ज़ारा कि तुम दौलत से रिश्ते खरीदने की कोशिश कर सकती, लेकिन मोहब्बत नहीं कमा सकती। तुमने किचन में जो मेरीन के कपड़े पहनकर धोखे का जाल बिछाया था, उसकी मुआफ़ी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अरसल ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए दहाड़ा। उसकी बर्दाश्त अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुकी थी। और ख़बरदार जो ज़ारा, तुम इस घर से तुमने निकाला था। अरसल, ये मेरा घर है और यहाँ मेरे फैसले चलेंगे। अगर ये तो लड़की तुझे इतनी बुरी लगती है तो फिर तू इस घर से चला जा। मैं ज़ारा को कहीं नहीं जाने दूंगी। जुबैदा बेगम ने अरसल के सामने दीवार बनकर खड़े होते इंतहाई संगदिली से जवाब दिया। उन्हें अपने बेटे से ज़्यादा ज़ारा की दौलत अजीज थी। आपको ज़ारा और उसकी दौलत मुझसे ज़्यादा अजीज है तो फिर ठीक है, अब रहे सारा के साथ। आपको मेरे जैसे बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है। अरसल ने एक लफ्ज़ का तौक़ुफ़ किया और इंतहाई सर्द लेकिन हतमई लहजे में ये दो टूक फैसला सुनाया। उसके अल्फाज में रिश्ते के टूटने की एक दर्दनाक गूंज थी। ये कहकर अरसल तेजी से मुड़ा और अपने कमरे की जाने चला गया। उसे अलमारी खोली और अपना एक सफरी बैग निकाल कर उसमें अपना ज़रूरी सामान ठोंसना शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद वो बैग कंधे पर लटकाए दोबारा लॉन्च में आया। जुबैदा बेगम और ज़ारा उसे हैरत और सदमे से देखती रह गई। अरसल ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी माँ और ज़ारा उनकी लालच और तकब्बुर के साथ उसी लाउंज में छोड़कर हमेशा के लिए उस घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर अंधेरे में निकल गया। सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटा था जब अरसल की गाड़ी दानियाल के घर के सामने आकर रुकी। उसे गाड़ी का इंजन बंद किया और गहरे गहरे सांस लेते
दरवाजे की जाने पड़ा। उसने मुसलसल 3 बार बेल बजाई थी। चंद लम्हों बाद दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई और दानियाल ने दरवाज़ा खोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की दहलीज पर कदम रखने की? दानियाल ने दरवाज़ा खोलते अरसल को देखा तो उसका गुस्सा पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। दानियाल ने आगे बढ़कर अरसल का गिरबान दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और उसे जोर से पीछे की जानिब धक्का दिया। अरसल का बैग उसके कंधे से गिर गया, लेकिन वो हीरो की तरह चट्टान बनकर अपनी जगह पर कायम दायम रहा। उसे दानियाल का बाहर चुपचाप सा और अपने दिफा में हाथ तक नहीं उठाया। तुमने मेरी मासूम बहन की जिंदगी अजाब करती और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरसल, तुम इसी लायक हो। दानियाल ने चीखते हुए अरसल को एक बार फिर दीवार के साथ दे मारा। उसकी आवाज में एक भाई का दुख और एक इंतकाम की आग थी। दानियाल, मार लो मुझे जितना तुम्हारा दिल करता है। अपना सारा गुस्सा निकाल लो, लेकिन उसके बाद मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने की इजाजत दे देना। हकीकत वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दी गई। अरसल ने दानियाल की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई संजीदगी और तहम्मुल से जवाब दिया। उसके लहजे की सच्चाई और सुकून ने दानियाल के बढ़ते हुए गुस्से को एक लम्हे के लिए रोक दिया। दानियाल ने हाँफते हुए अरसल का गिरबान छोड़ दिया और चंद कदम पीछे हट गया। अरसल ने अपने कपड़े ठीक किए और फर्श पर अपना बैग उठाकर सोफे पर रख दिया। मैंने महरीन को किसी इल्जाम या नफरत की वजह से घर से नहीं निकाला था दानियाल, बल्कि मेरे घर का माहौल इस कदर जहरीला हो चुका था कि मुझे महरीन को वहां से निकालना ही पड़ा। मेरी माँ और ज़ारा उसे जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाने वाली थी। अरसल ने दानियाल को सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर इंतहाई दुख भरे लहजे में उसे हकीकत से आगाह करना शुरू किया। तो तुमने उसे बचाने के लिए घर से बाहर निकालने का ड्रामा किया? ये कैसा मजाक है अरसल? दानियाल की आवाज़ अब गुस्से के बजाय शदीद हैरत में बदल गई थी। वो अरसल की बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि मजाक नहीं था दानियाल, बल्कि महरीन को वक्ती तौर पर वहां से निकालना बहुत ज़रूरी था, ताकि मैं अपनी माँ की साजिशों का सबूत इकट्ठा कर सकूं और उनसे मुस्तकिल अलहदगी का इंतज़ाम कर सकूं। मैंने आज हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया है और अब मेरा अपनी माँ या ज़ारा से कोई ताल्लुक नहीं है। अरसल ने अपने फैसले पर मजबूती से कायम रहते दानियाल को बताया। उसकी आंखों में अपने घर को छोड़ने का दुख और महरीन के लिए बेपनाह मोहब्बत साफ झलक रही थी। और नासिया के साथ जो हुआ था वो भी सबले तुम्हारी माँ का किया तरह था क्या? दानियाल ने अपने माथे पर हाथ रखते एक तकलीफदा सवाल किया। उसका दिल ये सोचकर कट रहा था कि रिश्तों में इतनी कड़वाहट भी आ सकती है। हाँ दानियाल, मेरी माँ ने जानबूझकर तुम्हारा घर बर्बाद किया क्योंकि वो नाजिया से हसद करती थी। नाजिया अब अपनी गलती पर खून के आंसू रो रही है। वो इस वक्त मेरे घर में मौजूद है और शदीद पछतावे का शिकार भी है। उसने मुझसे रो रोकर तुम्हारी मोहब्बत और अपनी बेवकूफ़ी का एतराफ़ किया था। अरसल ने नाजिया की हालत ज़ार बयान करते हुए दानियाल के दिल में मौजूद गुस्से को कम करने की कोशिश की। उसके लहजे में अपनी बहन के लिए हमदर्दी थी। उसी लम्हे अंदर के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरीन बाहर आ गई। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और चेहरे पर शदीद गुस्सा था। तुम्हारे इस सच और इन बातों का मैं क्या करूं अरसल? जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हें किचन में ज़ारा को गले लगाते हुए देखा था, तुम किस बात की सफाई दे रहे हो? महरीन अरसल को देखकर इस पर पूरी तरह से फट पड़ी थी। उसकी आवाज़ में एक औरत के टूटे हुए मान की गजक थी। वो अरसल को ज़ारा के साथ किचन वाले वाक़े का ताना दे रही थी। अरसल तेजी से आगे बढ़ा और मेरीन के दोनों हाथ मजबूती से अपने हाथों में थाम लिए। मेरीन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अरसल की गिरफ्त ढीली नहीं थी। खुदा की कसम मेरी, मुझे नहीं मालूम था कि वो ज़ारा है। उसने जानबूझकर हुबहू तुम्हारे जैसे कपड़े पहने थे और तुम्हारी तरह बाल बांधे थे। मैं धोखे में आ गया था और मैंने उसे तुम समझकर अपने गले लगाया था। अरसल ने मेरीन की आंखों में सच्चाई के आंसुओं के साथ अपनी सफाई दी। उसके लहजे में एक सच्ची इंसान की बेबसी थी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो अरसल। तुम ज़ारा की दौलत के लिए मुझे झूठ छोड़ना चाहते थे? मेरीन का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और वो हिचकियाँ लेते अरसल पर अब इल्ज़ाम लगा रही थी। अगर मुझे ज़ारा और उसकी दौलत प्यारी होती
تو آج میں اپنا گھر اور اپنی ماں کو ٹھوکر مار کر تمہارے پاس اس طرح خالی ہاتھ نہ کھڑا ہوتا۔ میں اپنی ماں اور زارا دونوں کی دولت اور اس کی سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھوکر مارتی ہے۔ مہرین، میں تمہارے بغیر بالکل نامکمل ہوں۔ ارسل کی آواز اس قدر سچائی، محبت اور پختگی لیے ہوئے تھے کہ مہرین کے دل میں جمی برف اچانک پگھل گئی۔ اسے ارسل کی آنکھوں میں اپنے لیے اٹھائے گی اس مضبوط قدم کی گواہی دے لی۔ کیا سچ میں آپ نے میرے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا ارسل؟ مجھے معاف کرتے، میں آپ کو نہیں سمجھ سکی۔ مہرین کے سارے شکوک و شبہات ایک دم ٹوٹ گئے۔ اسے روتے ہوئے اپنے ہاتھ ارسل کی گرفت سے نکالے اور آگے بڑھ کر ارسل کے گلے لگ گئے۔ ارسل نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں چھپا لیا اور اس کے بالوں میں چہرہ رکھ کر ایک لمبا سانس لیا۔ دانیال ان دونوں کو ملتا دیکھ کر خاموشی سے مسکرایا اور اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ اگلے دن کی دوپہر تھی۔ دانیال اپنے بیڈ کے کیبن میں بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کل رات ارسل کی بتائی ہوئی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھلا اور نازیہ اندر داخل ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں دانیال؟ نازیہ کی آواز اس قدر دھیمی اور لڑتی ہوئی تھی کہ دانیال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نازیہ کے چہرے پر میک اپ نہیں تھا اور اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی گواہی دے رہی تھی۔ آ جاؤ نازیہ، کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ دانیال نے فائل بند کرتے انتہائی سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ نازیہ کو اس حالت میں دیکھ کر اندر سے پگھل چکا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سختی برقرار رکھی۔ مجھے معاف کر دے دانیال، میں اپنی سوتیلی ماں کی سازشوں میں اندھی ہو چکی ہوں۔ میں نے ایک بیوی ہونے کا کوئی حق ادا ہی نہیں کیا۔ ان کی اندھی تکلیف میں آپ جیسے بہترین انسان کو کھونے والی تھی۔ نازیہ سیدھا دانیال کے میز کے سامنے اور اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے اور وہ سچے دل سے اعتراف کر رہی تھی۔ تمہیں یہ سب سمجھنے میں بہت دیر لگی نازیہ۔ تم نے اس عورت کے لیے میرا گھر برباد کیا، جس نے تمہارے زیور بیچنے اور تمہیں طلاق دلوانے کی سازش کی تھی۔ دانیال کی آواز میں گہرا دکھ تھا، لیکن اب اس میں غصہ نہیں تھا۔ وہ نازیہ کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں دانیال، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ میں نے خود کو زبیدہ بیگم کے سحر اور ان کی سازشوں سے مکمل طور پر آزاد کر لیا ہے۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف آپ کی خدمت ہے۔ نازیہ نے اپنے ہاتھ دانیال کی میز پر رکھے اور سسکیوں کے درمیان اسے یقین دلایا کہ وہ اب واقعی میں بدل چکی ہے۔ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں نازیہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس زہریلی سوچ سے باہر آ چکی ہو۔ لیکن میری ایک شرط ہے کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں اور اس گھر میں زبیدہ بیگم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ان کا سایہ بھی ہمارے گھر پر نہیں پڑنا چاہیے۔ دانیال نے ایک حتمی اور مضبوط شرط رکھتے ہوئے نازیہ کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور نازیہ نے روتے ہوئے دانیال کا ہاتھ چوم لیا اور اس کی شرط کو بخوبی خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اور دوسری طرف ارسل کے گھر چھوڑنے کا صدمہ زبیدہ بیگم برداشت نہیں کر پائی۔ ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے اور ان کا اپنا سگا بیٹا انہیں ان کی لالچ سمیت چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسی صدمے شدید غصے کی حالت میں اچانک ان کے دماغ کی رگ پھٹ کے انہیں فالج کا شدید اٹیک ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا ممی؟ اب تو ہی بھی نہیں رہی اور ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ اب ساری زندگی اسی بستر پر رہے گی۔ زارا نے زبیدہ بیگم کے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کے انتہائی بیزاری اور حقارت سے کہا۔ زبیدہ بیگم کا دایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا اور وہ صرف آنکھوں سے زارا کو دیکھ سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ میں یہاں کوئی نرس بننے نہیں آئی تھی ممی، مجھے ارسل اور اس گھر کی پرتعیش زندگی چاہیے تھی۔ آپ تو اب خود ایک زندہ لاش بن چکے ہیں، میرا بھلا یہاں کیا کام؟ زارا نے اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ایک فالج زدہ اور بے بس میں عورتوں کی ذمہ داری اٹھاتے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لہجے میں زبیدہ بیگم کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں جا رہی یہاں سے، آپ پڑی رہیں اپنے اس گندے بستر پر۔ میری زندگی بہت قیمتی ہے جسے آپ کی خدمت میں ضائع نہیں کر سکتی۔ زارا نے زبیدہ بیگم کو سخت اور چبھتی ہوئی باتیں سنائی اور اپنا مہنگا سامان پیک کر کے وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ زبیدہ بیگم اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ انہیں اپنی مکاری اور لالچ کا صلہ مل چکا تھا۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ارسل مہرین نے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک نیا اور خوبصورت اپارٹمنٹ لے لیا تھا، جہاں ارسل کو کسی قریبی رشتہ دار سے اپنی ماں کی اس بے بسی
और फालज और ज़ारा के छूट जाने का इल्म हुआ था तो उसका दिल जैसे एक पसीज ही गया था। एक बेटे का दिल आखिरकार मॉम हो ही गया था। वो फौरन अपनी माँ के पुराने घर गया, उन्हें अपने नए अपार्टमेंट में लिया। अब फिक्र न करें अम्मी जान, मैं अब आप हमारे साथ हैं। मैं आपका बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखूंगा। मेरी ने अपनी सास के पिछले तमाम जुल्म और ताने बुलाकर उनका हाथ चूमा और एक बेटी की तरह उसकी खिदमत करनी शुरू कर दी। जुबैदा बेगम की आंखों से तशक्कुर और शदीद नादामत के आंसू बह निकले। वो अब जान चुकी थी कि सच्ची मोहब्बत दौलत से नहीं बल्कि अच्छे इखलाक से मिलती है। आज इतवार का दिन था और दानियाल और नाज़िया उनसे मिलने उनके घर आया हुआ था। लाउंज में खुशी और कहकों का समा था। सब बहुत खुशगवार मूड में बैठे चाय पी रहे थे। नाज़िया की इंतहाई सुगड़ और समझदार बीवी बन चुकी थी और दानियाल उसके साथ बहुत खुश था। अरसल किचन में गया जहां मेहरीन ट्रे में मजीद चाय निकाल रही थी। अरसल खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। मेहरीन ने चौंक कर उसे मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा था। अरसल, छोड़े मुझे, बाहर सब बैठे हैं, कोई आ जाएगा। मेहरीन ने शरारत से उसे दूर धकेलने की कोशिश की। आने दो, मेरी बीवी हो तुम, कोई गैर थोड़ी ना हो। अरसल ने मुस्कुराते हुए मेहरीन की गर्दन पर एक नरम बोसा दिया। मेहरीन के चेहरे पर हया की सुर्खी छाकी और वो हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ें अब एक पुरसुकून साजिशों से पाक और मोहब्बत बड़े घर की गवाही दे रही थी, जहाँ सच्चाई जीत चुकी थी और लालच हार गया था। जब दिल साफ हो तो जीत हमेशा मोहब्बत की होती। तो आपको ये मोहब्बत से भरपूर कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए ज़रमिश नॉवल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी ही मज़ीद कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।